नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु जदि आपण माने मध्य निज स्वामी एवं संतानंकर उन्नति चाहुचंती तेबे एही वीडियोटी खास आपण मानक पई। दर्शक बंधु एमिति बहुत घर आपण माने देखिबे स्वामी भल चाकरी करुथिबे, बापा मांकर गोटे बोली पुओ बापा मांकर भारी इच्छा होतबो कि आम पुओटी आगकू जाऊ उन्नति करू। प्रत्येक पिता मातांकर एही गोटे स्वप्न थाए जे आम संतानंकर भी उन्नति हो एवं जदि संतानटी भी भल पाठ पढ़ुथुबो सेमानंकर गोटे चिंता थाए कि जदि स्वामीकर उन्नति हो नथुबो कि स्वामीकर उन्नति हो। प्रत्येकଙ୍କ घरे गोटे ना गोटे दुख गोटे ना गोटे माइनस पॉइंट आपण माने निश्चय देखिबे। यार माने नुहे आमे कर्म करिबा नाही। एबे मु आजिर वीडियो रे आपण मानकु कहिबी जे स्वामी एवं संतानंकर उन्नति पई प्रति गुरुवार दिन जदि घरर महिला माने किंबा घरर पुरुष माने जे केही भी समय पाउचंती एही उपायटी निज स्वामी एवं संतानंकर उन्नति पई निश्चय करंतु। दर्शक बंधु आजिर एही वीडियोटी 5टी उपाय आज आपण मानकु बताइबी। आपण माने मो चैनल रे एमिति बहुत सारा वीडियो पाइबे जहा कि लक्ष्मी प्राप्ति स्वामीकर उन्नति पई, किंतु आजिर वीडियोटी पूरा अलगा। आजिर जो 5टी उपाय आपण मानकु बताइबी एहा पूरा अलगा, तेणु वीडियोर शेष पर्यंत धैर्यर सह जड़ी रुहंतु एवं जेउ उपाय आपण मानकु बताइबी ताहा भल भाबरे सुनंतु एवं निज जीवन रे एहाकु कार्य रे परिणत करंतु। देखिबे जेते भी दुख थाउ ना काहेकि गुरुवार को गुरुवार एही काम करिबा द्वारा आपनको जीवन रे उन्नति निश्चय हबो। थरुटी एही काम को निज जीवन रे करिकि देखंतु। एबे दर्शक बंधु कौन करिबा एही गुरुवार दिन ता आगुरु मु आपण मानकु अनुरोध करछि जे जदि ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करिनाहांती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। प्रथम कथाटी हेला जेते बेले स्वामी एवं संतानकर उन्नति आमे किछि जण एस्ट्रोलॉजिस्ट को विश्वास करूना, ज्योतिष शास्त्र को आमे किछि जण विश्वास करूना। विश्वास आमे माने एया करूचे जे कर्म करिबा एवं बाकी सब भल ही हबो, कर्म मूले ही भगवान, एहा पूरा 100 रु 100% सत कथा। किंतु जेहेतु ग्रह बोली किछि गोटे अछि आमे चाहिले मध्य कोन ताहा को आमे लिभाई परिबा, सेही नियतिर नियम को कोन लिभाई परिबा। भगवत गीता रे मध्य ग्रह संपर्कित विषय कहा जायछि जे एही संसार रे सब किछि ईश्वरक हाथ रे परमात्माक हाथ रे ही अछि, जे कि नवग्रह भी एही परमात्मा ही सृष्टि करिसंती। जीवनर उन्नति स्वामी एवं संतानर उन्नति होई थाए बृहस्पति ग्रह तांके जेतेबेले आम ऊपर खुशी होई थांती बृहस्पतिंकर आशीर्वाद रे आम घर समृद्धि आड़ को आगे आगे चली थाए। जेउ छुआ माने भल पाठ पढ़िबे जानिबे जे तांकर बृहस्पति ग्रह मजबूत अछि, सेमाने निश्चय एक गवर्नमेंट चाकरी रे सुविधा निश्चय पाइबे। तेबे केउ उपाय करिवे? प्रथम उपाय प्रति गुरुवार को गुरुवार सेहळ गुरुवार आपण को करिवार अछि एवं जदि आपण माने जल्दी निजर समस्या समाधान पाई जाउचंती तापर भी एहाकू करिबा छाडंतो नाही। प्रति गुरुवार को गुरुवार कोनोसी एक पुराना ओस्त गछ मूल को जदि जिबे एहा बहुत लाभ प्रदान करिवो। एहाकू ओस्त गछ मूल को जाई करिवार अछि। गोटिए पानपत्र देसी पानपत्र हेले एहा बहुत भलो, सेथिरे किछि हळदी किछि अक्षत एवं महु एहाकू गोलाई करी सेही पानपत्र उपरे रखी करी महालक्ष्मीकर गायत्री मंत्र किंबा महालक्ष्मीकर बीज मंत्र महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णु पत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् बारंबार एही मंत्र को उच्चारण करी ओस्त गछ मूले एहाकू थोई दियंतु। एहाकू प्रति गुरुवार को गुरुवार थोई करी आसीबे, बस खाली थोई करी आसीबे। गुरुवार को गुरुवार मां महालक्ष्मी को स्मरण करिवे। निज घरर उन्नति निज छुआ निज स्वामीकर उन्नति जहाँ भी समस्या अछि छुआ भल पाठ पढ़ु नै मां को जणांतु, मां महालक्ष्मी को जणांतु। एमिति उपायटी करी मां को जणाई करी आसंतु, बारंबार करी करी आसंतु। प्रति गुरुवार को गुरुवार करिवार अछि। प्रथम उपायटी थिला। एबे द्वितीय उपायटी एया अटे जे आपण माने कोन करिवे ना कोनोसी एक गुरुवार दिन
ଏହି ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ଯାହାକି ଷୋହଳ ଗୁରୁବାର କରିବାର ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏହାକୁ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳେ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଏହାର ବହି ବି ଅନଲାଇନରେ ମଗାଇ ପାରିବେ ବା PDF ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ବି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ନ ପାଉଛନ୍ତି ଏହାର ହିନ୍ଦୀ PDF ବି ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଷୋହଳ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ଏହା ସାଇବାବାଙ୍କର ନୁହଁ, ଏହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର, ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କର। ଷୋହଳ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବହି ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷରେ କରିବା। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଛୁଆଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କିପରି କରିବେ? ଗୁରୁବାର ବ୍ରତକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି। ଏହାକୁ ବିନା ଲୁଣ ଖାଇକି ପୁରା ବ୍ରତଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦିନ ସାରା କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ସରିଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବି ମିଠାର ଆହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ପାଚିଲା ଫଳ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଭିଜା ଯାଇଥିବା ଚଣା ଡାଲି, ଗୁଡକୁ ଭୋଗ ଦେବେ, କର୍ପୂର ଆଳତି କରିବେ, କଦଳୀ ଭୋଗ ଦେବେ। ତା ସହିତ ମୋଲି 7 ଥର କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବାନ୍ଧି କରି ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ହଳଦୀରେ ସେହି ଜାଗାକୁ ଲିପି କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ କରିବେ, ଝୁଟି ପକାଇବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ନାରାୟଣଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଯେଉଁଠି ନାରାୟଣ ଥାନ୍ତି ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଚଣା ଏବଂ ଗୁଡକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, ନିଜେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହାର କରିବାର ଅଛି, ମିଠା ଆହାର ବିନା ଲୁଣ ପକାଇ। କ୍ଷୀରି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପୂଜା କରିବାର ଅଛି। ବାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ବିଧି ଆପଣ ସେହି ବହିରୁ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ରାତିରେ ଚଣା ଡାଲିକୁ ଭିଜାଇ କରି ରଖିବେ। ସକାଳୁ ଗୁଡ଼ ସହିତ 5ଟା ହଉ କିମ୍ବା 6ଟା ହଉ କଦଳୀ କୁ ମିଶାଇ କରି ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ? ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଦେଶୀ ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଯଦି ଦେଶୀ ଗାଈ ମିଳିଯାଉଛି, ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଈ ଅଛି କିମ୍ବା ସହରରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପଛେ, ଯଦି ଦେଶୀ ଗାଈ ମିଳିଯାଉଛି, ଏହି ଉପାୟକୁ ଥରୁଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଯଦି 5ରୁ 6ଟା କଦଳୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ଗୋଟାଏ କଦଳୀ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଚଣାକୁ ଭିଜାଇ ଦେବେ, ଚଣା ଡାଲି ଭିଜାଇ ଦେବେ, ସକାଳେ ଗୁଡ଼ ସହିତ ମିଶାଇ କରି କଦଳୀ ଦେଇକରି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଈକୁ ଏହା ଆପଣମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ କଥା କହିବି। ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆମ ଘରେ ଜମା ବି ରୋଗ ଛାଡୁନାହିଁ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ରୋଗ ଛାଡୁନାହିଁ। ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କୁଆଡୁ ନା କୁଆଡୁ ଟଙ୍କା ପାଣି ପରି ସରିଯାଉଛି, ରୋଗରେ ସରିଯାଉଛି। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଉପାୟ, ଯଦି ବହୁତ ରୋଗ ଅଛି ଏହାକୁ ଆପଣ ସବୁଦିନ କରିପାରିବେ। ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହାକୁ କରିବାର ଅଛି। ଘଷି, ଯାହାକି ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋବରକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଖାଇ ଦେବେ। ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋବରକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଖାଇ ଦେବେ, ଖରାରେ ଶୁଖାଇକରି ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବେ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ? ଟିକେ ଗୁଡ଼, ଟିକେ ଘିଅ ପକାଇ ଜାଳିବାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣ କରିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହବ। ଯଦି କର୍ଜରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ଋଣରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ଏହା ବି ଦୂର ହବ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ କିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। ଘରୁ ସବୁ ରୋଗ, ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଉପାୟଟି,
ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ରୂପାର କଟରୀରେ କିଛି କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଟିକେ ହିଁ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଆପଣ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେହି କ୍ଷୀର ଏବଂ ମାଟି ଯେଉଁ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବ ତାହାକୁ ନିଜେ ତିଲକ ଲଗାଇବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବି ତାହା ତିଲକ ଲଗାଇବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ଦେଖିବେ କେତେ ଦରିଦ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲିଯାଇ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ରୋଗ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫରକ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ଭଲ ହିଁ ହବ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାଇବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।